السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف سڑکوں پر ساری رات پی ٹی آئی کے جوانوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ جاری رہا۔ پی ٹی آئی کے نوجوان پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر پاکستان کی سڑکوں پر نکلے، جبکہ پولیس بھی انہیں روکنے کے لیے پوری کوشش کرتی رہی۔ مختلف علاقوں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنڈی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نکل کر عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا اور پیغام دیا کہ وہ عمران خان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف اس حکومت کے خاتمے کے دعوے پچھلے کئی دنوں سے ہو رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی شخصیات یہ کہتی ہیں کہ اس حکومت کے پاس 30 اگست تک کا وقت ہے، لیکن اب کچھ اور بڑے دعوے سامنے آئے ہیں اس حکومت کے خاتمے کے، نئے الیکشن کے بھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر جنرل فیض حمید اور باقی خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سینئر صحافی ہیں فخر الرحمان، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ آرمی چیف نے شروع کیا تھا وہ تھم گیا ہے، یعنی وہ بات چیت اب ختم ہو گئی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ یعنی عمران خان کو کوئی ڈیل نہیں کرے گا، بلکہ عدالتیں فیصلہ کریں گی اور عدالتوں کے ذریعے عمران خان سرخرو ہو کر باہر آئے گا۔ ستمبر میں حکومت کا بندوبست ہو جائے گا، اور یہی دعویٰ شیخ رشید بھی کر چکے ہیں، اور کل دیگر کئی شخصیات نے بھی دعویٰ کیا، وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے، کہ جو کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس مشکل سے 17-18 دنوں کا وقت ہے۔ تو فخر الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ستمبر کے اندر اس حکومت کا بندوبست ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعظم اچکزئی ہو سکتے ہیں، یعنی محمود خان اچکزئی، یا شاہد خاقان عباسی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابھی ایک نئی جماعت بنائی ہے، یا پھر نون لیگ کے سابقہ سینیٹر مشاہد حسین سید ہو سکتے ہیں، اور دسمبر میں نیا الیکشن ہو سکتا ہے۔ اب یہ فخر الرحمان کا دعویٰ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک سینئر سیاستدان کا دعویٰ رکھتا ہوں، اور اس سیاستدان کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار، یہ پہلے نون لیگ میں تھے اور وہاں سے اقلیتوں کی سیٹ پر آئے، اس کے بعد 2018 سے 2022 تک کا جو ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا، یہ پی ٹی آئی میں تھے، اور مخصوص نشستوں پر یہ ایم این اے تھے۔ آج کل غالباً یہ پیپلز پارٹی میں ہے، تو یہ ہر اس جماعت میں شامل رہتے ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر رمیش کمار ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے ہیں، یا اس سے بھی کم وقت ہے اس حکومت کے پاس۔ اگر سنبھال گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ غور سے سنیے گا، ورنہ عمران خان ہی آئے گا، پھر عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بڑے مستند دعوے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر کل عمران خان کی جانب سے جو جنرل فیض حمید پر قیامت ڈھائی گئی، عمران خان سے کل ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر پی ٹی آئی کے وکلاء کی بھی، اور فواد چودھری کے بھائی جو وکیل ہیں فیصل فرید چودھری۔ ایک تو عمران خان نے یہ حکم دیا کہ فیصل فرید چودھری کو باقاعدہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل کیا جائے۔ پہلے بھی یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل تھے، اس کے بعد جب فواد چودھری چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ سب لوگ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے تھے، تو فیصل فرید چودھری کچھ پیچھے ہٹ گئے تھے یا ان کو ہٹا دیا گیا تھا، لہٰذا عمران خان نے کہا کہ انہیں اپنی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے۔ دوسرا جو عمران خان نے پیغام بھیجا جیل سے، ظاہر ہے عمران خان کو بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کو 9 مئی کے ساتھ کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہمارا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارا ان سے سیاسی تعلق نہیں تھا، اور وہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کے اندر انٹرفیرنس نہیں کر رہے تھے، صرف پروفیشنل تعلق تھا، اور وہ پروفیشنل تعلق بھی تب تک تھا جب وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی فیض حمید کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لہٰذا آفیشلی عمران خان کی جانب سے فیض حمید کو ڈس آن کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت جو انتہائی متنازع ہوں، خام خواہ لوگوں نے ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ساتھ ہیں۔ اب ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں محسن بیگ۔ اب محسن بیگ پر بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی نہیں ہیں۔ محسن بیگ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید
आर्मी चीफ बनकर प्यूटन मॉडल नाफिज करना चाहते थे, इसीलिए उसने आर्मी चीफ बनने के लिए शरीफ बिरादरान के आखिरी वक्त तक मिन्नत तरले किए। जो पैगामात उसने भिजवाए वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को अपने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई थी और ये गारंटी भी दी थी कि वो इमरान खान को फिक्स कर देगा। और ये बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं कि फैज़ हमीद ने हमारे मिन्नत और तरले किए थे, कहा था कि खुदा के लिए मेरे सर पर हाथ रख दें। फिर जब उन्हें पता चला कि फैज़ हमीद को नहीं बनाया जा रहा तो फिर उसने मिन्नत तरले किए कि अगर मुझे नहीं बनाना तो फिर आसिम मुनीर को भी ना बनाएं। लिहाजा ये चीज़ तो तय हो गई कि ये जो पीटीआई के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है फैज़ हमीद का, वो ताल्लुक़ खुद साख्ता तो हो सकता है, वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमेशा से जनरल फैज़ हमीद डबल गेम कर रहे थे। अब नुसरत जावेद ने भी आज कुछ दावे किए हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। कल भी इन्होंने दावा किया था और इन्होंने बताया था कि जो लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ डेट से ही फैज़ हमीद गिरफ़्तार हो गए थे, गालिबन 8 अगस्त से गिरफ़्तार हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये अभी गिरफ्तारी से एक रात पहले भी इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल के अंदर एक शादी की तकरीब में थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पर राना सनाउल्लाह भी थे, दीगर लोग भी थे और इन्होंने शायद लाइट ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं अपने दावे पर कायम हूँ। आज नुसरत जावेद ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का इल्म बहुत कम अफराद को था। अहम बात यह है कि जिस इदारे के ये सरबराह रहे हैं यानी ISI, उनको भी इस गिरफ्तारी के बारे में इल्म नहीं था। मेरी इत्तला के मुताबिक उस इदारे के चंद अहम अफराद ने भी ये खबर टीवी पर नहीं दी, यानी इतना खुफिया ये मामला रखा गया। अगरचे नुसरत जावेद ये कहते हैं कुछ दिन पहले मुझे ये भिनक पड़ गई थी कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो सकते हैं। वो कहते हैं कि कल के शो से लेकर आज दोपहर तक अपने पूरे शो के बाद बस मैं ये जान पाया हूँ कि 40 के करीब मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं और ये मामला सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद नहीं है। जिन साहब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उनसे पूछा कि इन 40 लोगों में सियासतदान भी हैं तो उन्होंने कंधे उचका दिए। और नुसरत जावेद ने कहा कि बहुत सारे मामलात जो जनरल फैज़ हमीद से जुड़े हुए हैं बड़े मशकूक हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलना बाकी हैं। अप्रैल 2022 के बाद बहुत कुछ हुआ, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान खान पर वज़ीराबाद के मकाम पर हमला हुआ, वो हमला बड़ा मशकूक था और बहुत कुछ हुआ जो अब खुलकर सामने आएगा। और नुसरत जावेद ये भी कहते हैं कि आज से 7 से 8 महीने पहले जनरल फैज़ हमीद का एक iPhone 12 उनके घर से चोरी हो गया था। जाहिर है इतने बड़े जर्नैल के घर से अगर कोई चोरी होती है और वो भी फ़ोन चोरी होता है जो बड़ा अहम है, उसमें पैगामात होते हैं, नंबर्स होते हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर वो कोई आम चोर तो नहीं हो सकता। उस फ़ोन से भी बहुत सारे राज खुले हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद पर बड़ा पक्का हाथ डाला गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के हवाले से बड़ी खबर है कि जो शेख मुजीबुर रहमान की वफ़ात 15 अगस्त के मौके पर जो छुट्टी हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर, वो ख़त्म कर दी गई है। और दूसरे नंबर पर शेख हसीना वाजिद ने ऐलान किया था कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा मैं बांग्लादेश वापस आऊँगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैं अपनी जमात को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज उन्हें पैगाम भिजवाया गया है कि जितने लोग भी कत्ल हुए हैं, जो लोग भी इन सारे दंगों में मरे हैं, उनका डायरेक्ट ऑर्डर क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने दिया था, लिहाजा अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश वापस आती हैं तो उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर इन तमाम कत्ल होने वाले लोगों का मुकदमा चलाया जाएगा। बहरहाल इस वक्त मामलात बड़े अहम हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर पीटीआई की जानिब से जनरल फैज़ हमीद को डिसऑन कर दिया गया है। पीटीआई कहती है कि हमारा किसी किस्म का ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद से नहीं था, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। अगर तो 9 मई को जोड़ना है जनरल फैज़ हमीद के साथ और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ, तो फिर हम इसको वेलकम करते हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी छोटी से छोटी दुकान के अंदर भी CCTV लगे होते हैं, तो जिना हाउस के अंदर जो CCTV कैमरे थे वो क्या नहीं थे? किसने दरवाजे खोले, किसने बंदे अंदर बुलाए, किसने आग लगाई? ये सारे का सारा खेल कौम के सामने आ जाएगा तो कौम को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया था। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।